Namaste everyone. Hello everyone. Right now I am going to explain you network devices, layer 3 network devices. Up till now we have learned layer 1 devices, layer 2 devices, and now onwards I am going to explain you the layer 3 devices. So what is that layer 3 device? In which are layer 3 devices? First of all, let me give the name of the layer 3 devices, that are router, layer 3 switch, router and gateway. That 4 are layer 3 devices. In this lecture I am going to explain you router and gateway, layer 3, that I am going to explain you in next session. So first of all, let's me start with router. The router is a physical virtual hardware device that is used for internetworking devices, that is designed to receive, analyze and forward data packet between computer network. Generally all network devices are used for interconnecting the networking and receive and send the data from one network to another. That is the basic functions of all network devices. So see here, router is also the physical virtual interconnecting device that is used for receive, analyze and forward data packet between two networks. The router examines the destination IP address of given data packet and uses the header and forwarding table to decide the best path to transfer the packet from source to destination. That is automatically it choose the best path. That is why it is known as the intelligent device. Okay. રાઉટર છે એ આઈપી એડ્રેસ ઉપર વર્ક કરે છે અને આઈપી એડ્રેસ છે એ દરેકે દરેક જે ડેટા આવે છે એ ડેટાનું આઈપી એડ્રેસ ચેક કરે છે અને એ જ ડેટામાં આઈપી એડ્રેસની અંદર એમાં હેડર હોય છે અને એ હેડર ઉપરથી એ ચેક કરશે કે એ હેડર છે એમાં રિસીવરનો એડ્રેસ હશે કે જે એડ્રેસ ઉપરથી એ ફાઇન્ડ કરી શકશે કે કઈ જગ્યાએ ડેટા મોકલવાનો છે અને એમાં એ પેકેટ સ્વિચિંગનો યુઝ કરશે, કારણ કે ડેટા છે એ પેકેટના ફોર્મમાં હશે અને એ પેકેટમાં પેકેટ્સ જે છે એ કયા પાથથી જલ્દી પહોંચી શકશે એ પાથ એ ડિસાઇડ કરશે. એના માટે એની પાસે નેટવર્કમાં આઈપી એડ્રેસ રિલેટેડ રાઉટિંગ ટેબલ હોય છે કે જે ટેબલ ઉપરથી એ બેસ્ટ પાથ ચૂઝ કરી શકે છે. દેટ ઇઝ વાય રાઉટર ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ ઇન્ટેલિજન્ટ ડિવાઇસ. આ બધું એ પોતે જ ડિસિઝન લે છે. દેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ ઇન્ટેલિજન્ટ ડિવાઇસ. There are some popular companies that develop routers such as Cisco, 3Com, HP, Juniper, D-Link, Nortel, etc. are the companies that are manufacture the router. Router works on layer 3 OSI model and is based on the IP address of computer. આ વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખજો. રાઉટર છે એ IP એડ્રેસ બેઝ ઉપર વર્ક કરે છે. નાવ રાઉટર ઇઝ યુઝડ ઇન લેન એન્ડ વેન બોથ. અત્યાર સુધીની જે લેન 1 અને લેયર 1 અને લેયર 2 જે ડિવાઇસ હતી એ બધી જ ડિવાઇસ જે છે એ લેનમાં જ વર્ક કરતી હતી, જ્યારે રાઉટર છે લેન અને વેન બંનેમાં વર્ક કરે છે. આ વસ્તુ પણ ખાસ યાદ રાખજો. 1 માર્ક્સના ક્વેશ્ચનમાં ઘણી વખત પૂછાય છે. વિચ નેટવર્ક ડિવાઇસ ઇઝ યુઝડ ઇન બોથ લેન એન્ડ વેન environment, that is router. For example, it is based in office for connectivity and you can also establish the connection between distance networks such as from રાજકોટ ટુ બોમ્બે. આ બે ડિસ્ટન્સ લર્નિંગ પણ તમે ડિસ્ટન્સ કનેક્ટિવિટી પણ તમે રાઉટરથી અટેચ કરી શકો છો, કારણ કે રાજકોટ ટુ બોમ્બે એટલે વેન કનેક્શન થયું, એટલે એ વેન કનેક્શનમાં રાઉટર ચાલે છે. ઇટ શેર્સ ઇન્ફોર્મેશન વિથ અધર રાઉટર્સ ઇન નેટવર્કિંગ. બીજા રાઉટરને એનું શેરિંગ કરશે, એનાથી જે ઇન્ટરકનેક્શન થાય છે એની પાસે જે પણ ડેટા છે એ ડેટા એ શેર કરી શકે છે. ઇટ યુઝિસ ધ રાઉટિંગ પ્રોટોકોલ ટુ ટ્રાન્સફર ધ ડેટા અક્રોસ અ નેટવર્ક. આખા નેટવર્કમાં પ્રોટોકોલ હોય છે, એના એ પ્રોટોકોલ બેઝ ઉપર જ ડેટા ટ્રાન્સફર થાય છે. ઇટ ઇઝ મોર એક્સપેન્સિવ દેન અધર નેટવર્કિંગ ડિવાઇસીસ લાઇક સ્વિચ એન્ડ હબ. હબ અને સ્વિચ કરતાં એક્સપેન્સિવ છે, કારણ કે એરિયા વધારે કવર કરી શકે છે અને વધારે સારી રીતે
આઉટપુટ પણ આપે છે, પરફોર્મન્સ પણ ઘણું સારું હોય છે. વાય રાઉટર વી યુઝડ? Router is more capable as compared to the other network devices like hub, switch, etc. as these devices are only able to execute a basic functions of network. બાકી બધા નેટવર્ક ડિવાઇસીસ છે, હબ, સ્વિચ, એ બધી લેનમાં જ વર્ક કરે છે, આ વેનમાં પણ વર્ક કરે છે, એટલે એક તો ખાસ એનો વધારે યુઝ થાય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, અ હબ ઇઝ અ બેઝિક નેટવર્કિંગ ડિવાઇસ દેટ ઇઝ મેઇનલી યુઝ ટુ ફોરવર્ડ અ ડેટા બિટવીન connected devices, but it cannot analyze or change anything in the ટ્રાન્સફોર્મિંગ ડેટા ટ્રાન્સફોર્મેશનની અંદર કે એની કોઈ ટેકનિકમાં, એના પાથમાં એ કોઈ ચેન્જ કરી ન શકે હબ કે સ્વિચ. જ્યારે રાઉટર છે એના આઈપી એડ્રેસ ઉપરથી બેસ્ટ પાથ ચૂઝ કરી અને એને નેક્સ્ટ રિસીવર સુધી પહોંચાડે છે. એટલા માટે જ રાઉટરનો આપણે વધારે યુઝ કરી શકીએ છીએ અને એનો પરફોર્મન્સ પણ બહુ સારું છે. ઓન ધ અધર હેન્ડ, રાઉટર હેઝ ધ કેપેબિલિટી ટુ એનાલાઇઝ એન્ડ મોડિફાય ધ ડેટા while transferring it over a network and it can send to another network. અનધર નેટવર્કમાં પણ મોકલી શકે છે. પહેલાં બેઝિક નેટવર્ક જ છે, સેમ નેટવર્કમાં જ ડિવાઇસ ટુ ડિવાઇસ ટ્રાન્સફર થઈ શકે, જ્યારે એ બીજા નેટવર્કમાં ટ્રાન્સફર થઈ શકે રાઉટર થ્રુ. ફોર એક્ઝામ્પલ, જનરલી રાઉટર અલાઉ શેરિંગ અ સિંગલ નેટવર્ક કનેક્શન્સ બિટવીન મલ્ટિપલ ડિવાઇસીસ. ઘણી બધી ડિવાઇસમાં એકી સાથે ડેટા ટ્રાન્સફર કરવાનો છે, તો એ વસ્તુ પણ રાઉટરથી, બ્રોડકાસ્ટિંગ પણ રાઉટરથી પોસિબલ છે. દેન this one is the whole network connections of router. ઓકે, આ હોમ નેટવર્કનું રાઉટર છે. સપોઝ આ મારું ઇન્ટરનેટ કનેક્શન્સ છે અહીંયા, જે એટલે કે મારું નેટની જે લાઇન આઈએસપી ઇન્ટરનેટ સર્વિસ પ્રોવાઈડર જે છે એ, એટલે કે હું જીટીપીએલનું કે બ્રોડબેન્ડનું, યુ બ્રોડબેન્ડ, એનું કોઈ પણનું કનેક્શન હું લઉં છું મારા ઘરે, તો અહીંયા એ ત્યાંથી આવશે. ઓકે, તો આ છે જીટીપીએલ. ઓકે, અને એનું અહીંયા રાઉટરમાં આવશે. રાઉટરથી મારા ઘરમાં કે મારી ઓફિસમાં ક્યાંય પણ જે છે એ ત્યાંથી એક હબમાં જાય અને એ નેટવર્કથી બાકી બધા કમ્પ્યુટરમાં જાય, રાઈટ. પછી અહીંયા પણ એક ડિવાઇસ છે, ટીઓ નામની ડિવાઇસ છે. અહીંયા પણ આ હબ છે ને એની સાથે આ બીજી ડિવાઇસ કનેક્ટેડ છે, એટલે એમાં, એટલે હબની સાથે જેટલી બી ડિવાઇસ હશે એ બધી ડિવાઇસમાં નેટનું કનેક્શન પહોંચી જશે. આ સિંગલ યુનિટ ડિવાઇસ કનેક્શન્સ છે, રાઈટ. અને આ જે છે એ ટીઓ જે છે, ટીઓ છે વાયરલેસ, એટલે આ જે રાઉટર જે છે કે હબ છે કે એ વાયરલેસ કનેક્શન માટે છે, એટલે એનાથી વાઈફાઈ થ્રુ બાકી બધી ડિવાઇસ છે એ કનેક્ટ થઈ શકે. ઓકે, એટલે એ આખું રાઉટરનું, એટલે એક રાઉટરમાંથી ઘણા બધા નેટવર્ક, એક હબનું નેટવર્ક આવ્યું, આ નેટવર્ક આવ્યું, ટીઓનું વાઈફાઈનું નેટવર્ક આવ્યું, રાઈટ, અને આ સિંગલ કનેક્શન્સ પણ આવ્યું. તો આ બધી વસ્તુ જે છે એ રાઉટરથી કનેક્ટ થઈ શકે. નાવ નેક્સ્ટ વન, હાઉ ડઝ રાઉટર વર્ક? રાઉટર કઈ રીતે વર્ક કરે છે? રાઉટર એનાલાઇઝ અ ડેસ્ટિનેશન આઈપી એડ્રેસ ઓફ અ ગિવન પેકેટ હેડર એન્ડ કમ્પેર ઇટ વિથ ધ રાઉટિંગ ટેબલ ટુ ડિસાઇડ ધ પેકેટ્સ નેક્સ્ટ પાથ. શું કરવાનું છે? તો આપણને ખબર છે કે એ આઈપી એડ્રેસ ઉપર વર્ક કરે છે. હવે જ્યારે કોઈનો પણ ડેટા આવે છે, તો તમારી ઘરે તમારા લેપટોપમાં ડેટા રિસીવ થાય છે, એ ડેટા રિસીવ થાય છે. અહીંયા આપણે આગળ જોયું કે એક નેટવર્કમાંથી આવે છે. તમારા પાસે ડેટા આવે છે ત્યારે આઈપી એડ્રેસમાં એનું હેડર હોય છે. એ હેડર ઉપરથી એ ડેસ્ટિનેશનને આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકે છે. એ આઈડેન્ટિફાઈ માટે એ પોતાના રાઉટરમાં એ ડિવાઇસ છે કે નહીં, તો એ ડિવાઇસ ચેક કરશે અને પછી એને ટ્રાન્સફર કરશે. અને કઈ રીતે એ ડિવાઇસમાં હું પાથમાં પહોંચાડી શકીશ જલ્દીથી, એ પાથે ચૂઝ કરશે. ધ લિસ્ટ ઓફ રાઉટિંગ ટેબલ પ્રોવાઇડ્સ ડિરેક્શન ટુ ટ્રાન્સફર ધ ડેટા ટુ અ પર્ટિક્યુલર નેટવર્ક ડેસ્ટિનેશન. એની પાસે જે રાઉટરનું ટેબલ છે એમાં કઈ ડિવાઇસ કયા પાથમાં કયા કેબલ થ્રુ કઈ રીતે કનેક્ટેડ છે એ આખું એની પાસે હોય છે. એમાં એ ચેક કરી અને પછી એને ટ્રાન્સફર કરશે. They have a set of rules that compute the best path to forward a data with IP address. એની પાસે એમાં એક પ્રોટોકોલ જે ડિસાઇડ કરેલા છે રાઉટિંગ ટેબલના, એમાં પાસે એક રૂલ ડિસાઇડ કરેલો હોય છે કે એ રૂલને ફોલો કરી અને જે નજીકનો બેસ્ટ પાથ, શોર્ટેસ્ટ પાથ હશે એ પાથ છે એ ચૂઝ કરી શકશે. રાઉટર્સ યુઝ અ મોડેમ સચ એઝ કેબલ, ફાઇબર, DSL મોડેમ ટુ અલાઉ કમ્યુનિકેશન બિટવીન અધર ડિવાઇસીસ એન્ડ ધ ઇન્ટરનેટ. રાઉટરની સાથે મોડેમ પણ કનેક્ટ હોય છે, હબ આપણે કનેક્ટ કર્યું છે, બીજી કોઈ ડિવાઇસ પણ કનેક્ટ હોય છે,
જેનાથી તમે ઇન્ટરનેટ કનેક્શન્સ છે બીજી ડિવાઇસમાં અપ્લાય આપી શકો છો, પહોંચાડી શકો છો. મોસ્ટ ઓફ ધ રાઉટર્સ હેવ સેવરલ પોર્ટ્સ ઓફ ટુ કનેક્ટ ડિફરન્ટ ડિવાઇસીસ ટુ ધ ઇન્ટરનેટ એટ ધ સેમ ટાઈમ. એક જ સાથે બધાને ઇન્ટરનેટ પ્રોવાઈડ કરવું છે ત્યારે રાઉટરમાં ઘણા બધા પોર્ટ છે, એ પોર્ટ સાથે બધાને કનેક્ટ કરી શકાય છે અને આખું નેટવર્ક એક્સપાન્ડ થઈ શકે છે. વોટ ઇઝ રાઉટિંગ ટેબલ? રાઉટિંગ ટેબલ શું છે? આપણે રાઉટિંગ ટેબલ તો જોયું કે રાઉટરમાં હોય છે, પણ રાઉટિંગ ટેબલ શું કામ કરે છે? તો રાઉટિંગ ટેબલ યુઝ ટુ ડિટરમાઇન વેર ટુ સેન્ડ ડેટા એન્ડ ફ્રોમ વેર ધ ટ્રાફિક ઇઝ કમિંગ. એની પાસે ટુ અને ફ્રોમનું આખું ટેબલ છે. અહીંયાથી આમ ટેબલ જાય છે કે અહીંયાથી આ નોડ અહીંયાથી આમ કનેક્ટ થાય છે, એ આખું જે છે એ ટેબલમાં આખું ફોર્મ કરેલું હોય છે કે એ તમને ડેટા ક્યાંથી ક્યાં જશે, કયા રૂટમાં જશે, એ આખો રૂટ એને આપેલો છે. ધ રાઉટિંગ ટેબલ સ્ટોર્સ ધ અવેલેબલ રૂટ્સ ફોર ઓલ ડેસ્ટિનેશન. બધા ડેસ્ટિનેશન માટેનું એના કેટલા રૂટ પોસિબલ રૂટ હોય એ બધા જ રૂટ એમાં આપેલા હોય. ધ રાઉટર કન્સલ્ટ ધ રાઉટિંગ ટેબલ ટુ ડિટરમાઇન ધ ઓપ્ટિમલ પાથ રૂટ થ્રુ વિચ ધ ડેટા પેકેટ કેન બી સેન્ડ. એટલે રાઉટર છે એ આ રાઉટર ટેબલનું કન્સલ્ટ કરશે અને એમાં એ ચેક કરશે કે એની પાસે બધા પાથ છે બધા ડેસ્ટિનેશનના, એમાંથી કયો પાથ ચૂઝ કરશે ડેટાને ટ્રાન્સફર કરવા માટે, એ રાઉટર છે એ કન્સલ્ટ કરશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ધ ઓફિસ રાઉટર અલોંગ અ સિંગલ ડિફોલ્ટ પાથ ઇન્સ્ટ્રક્ટ ઓલ નેટવર્ક્સ ટુ ઇટ્સ ઇન્ટરનેટ સર્વિસ પ્રોવાઈડર. ઓફિસનું જે રાઉટર છે એ એનો એક જ પાથ છે, સિંગલ પાથ, કે જે પાથથી એ બધા જ નેટવર્કમાં એનું પછી ઓફિસનું એક રાઉટર છે એ એમાં એડમિન ઓફિસમાંય જતું હોય, લાઇબ્રેરીમાંય જતું હોય, મેનેજરની ઓફિસમાંય જતું હોય, મેઇન ઓફિસમાંય જતું હોય, તો એક જ પાથમાંથી બધાને એકી સાથે સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરી શકે છે. રાઉટિંગ ટેબલની અંદર શું શું હોય છે? તો કે આઈપી એડ્રેસ હોય છે, સબનેટ માસ્ક હોય છે અને એનું નેટવર્કનો પાથ હોય છે. સબનેટ માસ્ક એટલે દરેક નોડ જે છે એનું આઈપી એડ્રેસ છે. નોડ એટલે આપણે એક કોમ્પ્યુટર જે છે એનું આઈપી એડ્રેસ છે અને એ આઈપી એડ્રેસ સાથે બીજા કેટલા કોમ્પ્યુટર કનેક્ટેડ છે, ધેટ આર ધ સબનેટ માસ્ક, એ એમાં હોય છે. આઈપી એડ્રેસ ઓફ ધ રાઉટર ઇન ધ નેટવર્ક જે હોય છે એ ઇન્ટરફેસીસ ઇન્ફોર્મેશન અમોંગ ધ નેટવર્ક ડિવાઇસીસ એન્ડ ચેનલ. દરેક નેટવર્ક ડિવાઇસની અને ચેનલની વચ્ચેની ઇન્ફોર્મેશન જે છે એ એની અંદર પેકેટના ફોર્મમાં હોય છે. એટલે બેઝિકલી એમાં આઈપી એડ્રેસ અને સબનેટ હોય છે. Now this one is the all router connections with other devices. See, this is internet connection, ISP. આ જે ઇન્ટરનેટ ક્લાઉડ બતાવ્યું છે એ ISP છે, ISP ઇન્ટરનેટ સર્વિસ પ્રોવાઈડર. એ અહીંયા મોડેમમાં જાય છે, મોડેમ ત્યાંથી મોડેમ છે મોડ્યુલેટર ડિમોડ્યુલેટર, એ ડિજિટલનું એનાલોગનું ડિજિટલમાં કન્વર્ટ કરી અને રાઉટિંગ ટેબલમાં આવશે. અને આ રાઉટર જે છે એ બાકી બધા સાથે વાઈફાઈ રાઉટર છે અને કેબલ રાઉટર, બે રાઉટર એક જ હોય છે. એમાં વાઈફાઈ પણ કનેક્ટ થઈ શકે અને તમે કેબલથી કનેક્ટ કરો તો બે પણ પોસિબલ હોય છે. એટલે આ છે એ વાયર્ડ કનેક્ટ છે, બાકી બધા જે છે એ વાઈફાઈ કનેક્ટર છે. પછી આ જે મોડેમ છે એની સાથે મોડેમ પણ વાઈફાઈ છે, તો આ એક વાયર્ડ મોડેમ ને આ વાઈફાઈ થ્રુ રાઉટર બી કનેક્ટ થયેલું છે. અને રાઉટર બી અને રાઉટર સી એ બંને વાયર્ડ કનેક્શન છે. રાઉટર બી અને આ કોમ્પ્યુટર છે એ વાયર્ડ કનેક્શન છે અને રાઉટર સી અને આ લેપટોપ એ વાઈફાઈ કનેક્શન છે. રાઈટ, દેટ મીન્સ કે એ દરેક રાઉટર જે છે એ એઝ પર ધ રિક્વાયરમેન્ટ બાકી બધા એની સાથે કન્ફિગર કરેલા છે કે આટલા નોડ છે. રાઉટર એ જે છે એ એની સાથે એક આ ડેસ્કટોપ કોમ્પ્યુટર અને આ લેપટોપ, આ બે આઈપી એડ્રેસ એની સાથે કનેક્ટેડ હશે. રાઈટ, અને આની સાથે રાઉટર બી છે એની સાથે પણ આ એક ડેસ્કટોપ અને રાઉટર સી કનેક્ટેડ છે અને રાઉટર સી સાથે વાઈફાઈ થ્રુ આ લેપટોપ કનેક્ટેડ છે. ઓકે, તો ધીસ આર ઓલ ડિવાઇસીસ કનેક્શન વિથ રાઉટર. Now features of router. A router works on third layer of OSI model and it is able to communicate with the adjacent device with the help of IP address and subnet. સબનેટ માસ્ક આપણે તમે ઘણી વખત અહીંયા રિમોટ એડ્રેસ આપો છો 192. તમારું રિસોર્સિસમાં સર્વર સાથે કનેક્શન માટે 192.168.1.254
રાઈટ. આ જે છે એ એક સબનેટ માસ્ક છે. સબનેટ માસ્ક માટેનો આપણો ટોપિક છે એ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં, નેક્સ્ટ યુનિટમાં આવવાનો છે, ત્યારે આપણે વધારે જોશું, રાઈટ. તો એ વસ્તુ એ ઇન્ટરનેટની આખી જે આઈપી એડ્રેસ છે એનું એક મેથડ છે, એને સબનેટ માસ્ક કહે છે. અ રાઉટર પ્રોવાઇડ્સ હાઈ સ્પીડ ઇન્ટરનેટ કનેક્ટિવિટી વિથ ધ ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ પોર્ટ્સ લાઇક ગીગાબીટ, ફાસ્ટ ઇથરનેટ એન્ડ એસટીએમ લિંક પોર્ટ. આટલા એના અલગ અલગ ટાઈપના પોર્ટ હોય છે કે જેનાથી તમે બીજી ડિવાઇસને કનેક્ટ કરી શકો છો. ઇથરનેટથી કનેક્ટ કરવું હોય તો ઇથરનેટ કેબલ કરવાનો હોય છે. ગીગાબીટનો યુઝ કરવો છે તો ગીગાબીટનો પોર્ટ યુઝ કરવાનો છે, અને એસટીએમનો યુઝ કરવો છે તો એસટીએમ પોર્ટનો યુઝ કરવાનો. It allows the user to configure the port as per their requirement in the network. તમારે જે રિક્વાયરમેન્ટ હોય એ પોર્ટનો તમારે યુઝ કરવાનો છે. રાઉટર્સ મેઇન કમ્પોનન્ટ આર સીપીયુ હોય છે, એની અંદર ફ્લેશ ડ્રાઈવ હોય છે, રેમ હોય છે, નોન વોલેટાઇલ રેમ હોય છે, કન્સોલ, નેટવર્ક એન્ડ ઇન્ટરફેસ કાર્ડ. આટલી બધી વસ્તુ એક રાઉટરની અંદર હોય છે. આ બધી ઇનબિલ્ટ હાર્ડવેર ડિવાઇસીસ છે, રાઈટ. સીપીયુ છે એ પ્રોગ્રામ જે આપણે રાઉટરનો જે સોફ્ટવેર છે ટેબલ બનાવવા માટેનો, કે જે ટેબલમાં આપણે રૂલ યુઝ કરવાના છે, તો એ રૂલ માટે આપણે એક નાનો એવો પ્રોગ્રામ મૂકીશું, તો એ પ્રોગ્રામ છે સીપીયુમાં હોય છે. ફ્લેશ મેમરી હોય છે, જ્યારે પ્રોગ્રામ એક રન થાય છે ત્યારે રેમની જરૂર પડે છે, એને ઓન ઓફ થવા માટે પણ રેમની જરૂર પડે છે. એ બધું વસ્તુ બીજાની સાથે નેટવર્ક કનેક્શન માટે નેટવર્ક ઇન્ટરફેસ કાર્ડની જરૂર પડે છે, રાઈટ. તો એ બધા જ કમ્પોનન્ટ જે છે એ રાઉટરમાં હોય છે. Routers are capable of routing the traffic in a large networking system by considering the subnetwork as an intact network. મોટું નેટવર્ક બનાવવું છે ત્યારે આપણે સબ નેટવર્કની આપણે જેમ કેમ એક મોટો એરિયા હોય છે તો એનો નાનો એરિયા પણ મૂકી દઈએ છીએ. એક મોટું ગ્રુપ હોય તો એના નાના નાના સબ ગ્રુપમાં ડિવાઈડ કરીએ છીએ, તો એ સબ ગ્રુપ જે છે દેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ સબ નેટવર્ક. Router filter out the unwanted interface as well as carry out the data encapsulations and decapsulation process. Encapsulation and decapsulation process, right? એ unwanted data જે છે એ બધાને unwanted interference છે, નોઇઝ જે છે એ કે જે તમારો ઓરિજિનલ ડેટા છે એની સાથે બીજા કોઈ અટેચ થઈ ગયા હોય, બીજી કોઈ ફાઇલ અટેચ થઈ ગઈ હોય તો એને ફિલ્ટર કરી આપે અને પછી એ ડેટાને આગળ છે એ મોકલશે. Router provides the redundancy as it always works in master and slave mode. Redundancy છે એક જ સરખો રિપીટેડ ડેટા આવતો હોય તો એને તરત ફિલ્ટર કરી દેશે, એટલે જ એ માસ્ટર અને સ્લેવ મોડમાં વર્ક કરે છે. રિડ્યુડન્સી ન થાય એ મેઇન હોવું જોઈએ. એટલે એક વખત એક ડેટા આવી ગયો છે તો એનો ફરીથી તમારે યુઝ કરવાનો છે તો એને રિકોલ કરીને યુઝ કરો, એને ફરીથી નાખો નહીં, રાઈટ. ઇટ અલાઉઝ ધ યુઝર ટુ કનેક્ટ સેવરલ લેન એન્ડ વેન. લેન અને વેન, કોઈ પણ લેન, ઘણી બધા લેન છે ને ઘણા બધા વેન છે તો બધાને કમ્બાઇનમાં યુઝ કરવા માટે રાઉટરનો યુઝ થાય છે. ફર્ધરમોર રાઉટર ક્રિએટ્સ વેરિયસ પાથ્સ ટુ ફોરવર્ડ ધ ડેટા. ઘણો બધો પાથ, ઘણા બધા એના રૂટ્સ જે છે એ અવેલેબલ કરી આપે છે કે જેથી તમે ડેટાને ફાસ્ટ છે ડેસ્ટિનેશન સુધી પહોંચાડી શકો. Now, application of router. Router are used to connect hardware equipment with remote location network and other server. રિમોટ લોકેશન નેટવર્ક દેટ મીન્સ કે સર્વર જે છે એ એક જ લેબમાં ન હોય, બીજી કોઈ લેબમાં હોય, બીજી ઓફિસમાં હોય અને એને તમે તમારી લેબમાં કનેક્ટ કરો, દેટ ઇઝ રિમોટ કનેક્શન્સ. અને કોઈ પણ સર્વર સાથે ડાયરેક્ટ કનેક્શન કરવા માટે પણ રાઉટરનો યુઝ થાય છે. ઇટ પ્રોવાઇડ સપોર્ટ ફોર ફાસ્ટ રેટ ઓફ ડેટા ટ્રાન્સમિશન બિકોઝ ઇટ યુઝ હાઈ લિંક્સ ફોર કનેક્ટિવિટી. દેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ યુઝડ ઇન બોથ વાયર્ડ એન્ડ વાયરલેસ કનેક્શન. હાઈ લિંક અને ફાસ્ટ કમ્યુનિકેશન કરવું છે ત્યારે આપણે આગળ જ જોયું કે ફીચર્સની અંદર કે રાઉટરમાં એસટીએમ કરીને લિંક પોર્ટ છે હાઈ સ્પીડ માટેનો, એ પોર્ટમાં કનેક્ટ કરો એટલે તમને હાઈ સ્પીડ કનેક્ટિવિટી મળે. એટલે જે વાયરલેસ અને વાયર બેમાં આપણે આગળ ફિગરમાં પણ જોયું કે એક જ રાઉટર છે વાયર સાથે પણ કનેક્ટ થઈ શકે અને વાયરલેસ પણ થઈ શકે. Internet service providers widely use router to send the data from source to destination in the form of email, web page, image, voice and video files. આપણે જોઈએ છીએ કે કોઈપણને ડેટા ટ્રાન્સફર આપણે આ બધા ફોર્મેશનમાં બધા
ફોર્મેટની સાથે ડેટા મોકલતા જોઈએ છીએ તો સર્વિસ ઇન્ટરનેટની સ્પીડ વધારે જ જોઈએ ત્યારે આપણે એ સર્વિસ પ્રોવાઈડર છે એ રાઉટરનો જ યુઝ કરતા હોય છે. ઇટ કેન સેન્ડ ડેટા ઓલ ઓવર ધ વર્લ્ડ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ આઈપી એડ્રેસ ઓફ ધ ડેસ્ટિનેશનનું આઈપી એડ્રેસ હોય એટલે ઈમેલ તમને કોઈને મોકલો છો તો ટુ અને ફ્રોમ કરીને જ્યારે તમે કોઈને વેલ્યુઝ આપો છો એનું જીમેલ એડ્રેસ નાખો છો એટલે ત્યારે એનું આઈપી એડ્રેસ એની સાથે જાય છે. એટલે દેટ ઇઝ ધ એપ્લિકેશન ઓફ રાઉટર. Now, router are also used by software tester for WAN communications. For example, the software manager of an organization located in Agra and executive is located at the different place like Pune or Bangalore. Then the router provides the executive method to share these software tools and other application with the manager with the help of routers by connecting their PCs to router using WAN architecture. ઓકે, વેન આર્કિટેક્ચરમાં રાઉટરનો યુઝ કઈ રીતે થાય છે એનું એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે કે સોફ્ટવેર મેનેજર છે જે સોફ્ટવેર ડેવલપ કરે છે એ આગ્રામાં છે અને જે એક્ઝિક્યુટિવ મેનેજર જે છે એ બેંગ્લોર કે પૂનામાં છે. હવે આ બેયને પોતપોતાનો ડેટા કમ્યુનિકેટ કરવો છે તો એ કઈ રીતે કરશે તો કે વેન નેટવર્ક આર્કિટેક્ચર છે એસ્ટાબ્લિશ થશે કારણ કે આગ્રા ક્યાં ઉપર નોર્થ ઇન્ડિયામાં છે ને પૂના બેંગ્લોર છે સાઉથ ઇન્ડિયામાં છે એટલે વેન કનેક્શન જરૂરી છે. એટલે વેન કનેક્શન આર્કિટેક્ચર એસ્ટાબ્લિશ થશે અને પછી એ પોતાનું પીસી જે છે બંને વસ્તુ પૂનામાં એક્ઝિક્યુટિવ મેનેજર છે એ પીસીને રાઉટર સાથે કનેક્ટ કરશે અને જે આગ્રામાં છે એ પણ સોફ્ટવેર એન્જિનિયર પોતાના પીસીને રાઉટર સાથે કનેક્ટ કરશે અને આ બંને રાઉટર છે જે છે એ રાઉટર પોતાના આઈપી એડ્રેસ થ્રુ એ સોફ્ટવેર કનેક્શન્સ છે એ કરશે ઇન મોડર્ન ટાઈમ્સ અને એ રાઉટર થ્રુ બંનેનો ડેટા છે એ શેર થઈ શકશે. In modern times, routers have the facility of inbuilt USB ports within the hardware. They have enough inter-storage capacity. તમે કોઈ પેનડ્રાઈવથી પણ ડેટા શેર કરવો છે તો રાઉટરમાં સીધો પેનડ્રાઈવ એટેચ કરો અને રાઉટરના કન્ફિગ્યુરેશનમાં સીધું શેરિંગ મૂકો તો તમારો જે યુએસબીનો પેનડ્રાઈવનો ડેટા છે સીધો એક્ઝિક્યુટિવ મેનેજર જે છે એ સોફ્ટવેર મેનેજર સાથે શેર કરી શકે છે. External storage devices can be used with router to store and share data. બીજી કોઈ ડિવાઇસ છે તમે યુએસબી છે એક્સટર્નલ જ છે એ ડિવાઇસના તમે તમારો ડેટા શેર કરો તો એ પણ શેર થઈ શકે. બીજી કોઈ ડિવાઇસ છે યુએસબી પોર્ટ સાથેની યુએસબી હાર્ડ ડિસ્ક છે તો એ પણ તમે એની સાથે શેર કરી શકો છો. Now in wireless network by configuring VPN virtual personal network in routers it can be used in client server model which allows sharing the internet, video, data, voice and hardware resources as shown in picture. See here આપણને આપ્યું છે કે એનાથી હાર્ડવેર થ્રી તમે રાઉટર થ્રુ કઈ રીતે કનેક્શન્સ છે એ કરી શકો છો, કઈ રીતે ડેટા ટ્રાન્સફર થઈ શકે છે. આ એક લેન 1 છે, એક આખું નેટવર્ક એક આ છે લેન 1નું કે એમાં એક સર્વર ક્લાયન્ટ સર્વરનું આર્કિટેક્ચર છે. આ સર્વર છે અને એની સાથે આ પ્રિન્ટર ક્લાયન્ટ અને ક્લાયન્ટ કનેક્ટેડ છે, રાઈટ. હવે એ સર્વરને ક્લાયન્ટ સર્વર આર્કિટેક્ચરની અંદર સર્વર છે એ સ્વિચ સાથે કનેક્ટ છે, બધા એની સાથે કનેક્ટેડ છે અને આ સ્વિચ છે એ રાઉટર સાથે કનેક્ટેડ છે. સેમ વસ્તુ લેન 2માં પણ એક સ્વિચ આપી છે અને એની સાથે એના ક્લાયન્ટ છે, પ્રિન્ટર છે અને સર્વર છે. આ સર્વર જુદું છે, આ સર્વર જુદું છે, સર્વર 1 આ સર્વર 2 અને આ બંનેની સ્વિચ છે એ રાઉટર સાથે કનેક્ટેડ છે એટલે બંનેને સાથે ડેટા છે એ શેર થશે. રાઉટર જે કાંઈ ડેટા સેન્ડ કરશે એ ડેટા જે છે એ સ્વિચ 1 થ્રુ ક્લાયન્ટમાં સ્વિચ 1 લેન 1ના જે ક્લાયન્ટ છે એને અથવા તો સ્વિચ 2 થ્રુ ક્લાયન્ટ લેન 2ના જે ક્લાયન્ટ છે એની સાથે ડેટા છે એ શેર કરી શકે છે. અને વર્લ્ડ વાઇડ ઓલ ઓવર ધ વર્લ્ડમાં લેન 1 અને લેન 2નો ક્લાયન્ટ છે કોઈની પણ સાથે કનેક્ટ થઈ શકે છે. સો ઇટ ઇઝ ધ બિગેસ્ટ એડવાન્ટેજીસ ઓફ રાઉટર કે ઓલ ઓવર ધ વર્લ્ડનું નેટવર્ક ગમે ત્યારે ગમે તે પીસી સાથે કનેક્ટ થઈ શકે છે. Okay, there are 4 types of router: wireless, core, edge and broadband router.
So what is wireless router? Wireless routers are used to offer Wi-Fi connections, laptop, smartphone and other devices with Wi-Fi network capabilities, and it can also provide standard Ethernet routing for a small number of wired network system. વાયરલેસ નેટ રાઉટર છે બે કામ કરી શકે અને તમે વાયરથી પણ કનેક્ટ કરી શકો અને વાઈફાઈ કનેક્ટિવિટી પણ આપી શકો અને વાઈફાઈથી તમે તમારી ડિવાઇસને એની સાથે કનેક્ટ કરી શકો છો. વાયરલેસ રાઉટર્સ આર કેપેબલ ઓફ જનરેટિંગ વાયરલેસ સિગ્નલ્સ ઇન યોર હોમ ઓર ઓફિસ. આપણે આગળ લેન 1 અને લેન 2માં જોયું, એમાં બેમાં આપણે આગળની હજુ એક ફિગર આવી હતી, એમાં પણ એક રાઉટરની સાથે વાયર્ડ અને વાયરલેસ બે કનેક્શન્સ આપણે કરી શક્યા હતા અને એક નાના પાયે લિમિટેડ એરિયામાં જ એક વાઈફાઈ કનેક્શન્સ ચાલે એન્ડ તમે ઇન્ટરનેટનો યુઝ કરી શકો છો. ઇફ ધ કનેક્શન ઇઝ ઇન્ડોર ધ રેન્જ ઓફ વાયરલેસ રાઉટર ઇઝ 150. તમારા ઘરમાં જો હોય, ઘરની અંદર તો 150 ફીટની એની કેપેસિટી હોય છે. એન્ડ વેન ધ કનેક્શન ઇઝ આઉટડોર, જો તમે એક આપણે અહીંયા કોલેજમાં વાઈફાઈ કનેક્શન છે, એ વાઈફાઈ કનેક્શન્સ ખાલી એક મેઇન કોરિડર જલારામ બાપાનો જે આપણો ફોટો છે, એન્ટ્રન્સ જે છે ત્યાં વાઈફાઈ એટલા એરિયામાં જ વાઈફાઈ કનેક્શન ઝોન છે, તો એ 300 ફીટના એરિયામાં વાઈફાઈ તમને મળે છે. યુ કેન મેક મોર સિક્યોર વાયરલેસ રાઉટર્સ વિથ પાસવર્ડ ઓર ગેટ યોર આઈપી એડ્રેસ. તમે વાયરલેસને પાસવર્ડ આપો છો, પાસવર્ડ પ્રોટેક્ટેડ હોય છે, જે ઓથર છે યુઝર છે ને પાસવર્ડ છે એ આપશે પછી જે ઇન્ટરનેટ એક્સેસ કરી શકે છે, તો એ વાયરલેસ રાઉટરથી તમે એને સિક્યોર કરી શકો છો. Then core router. Core router is a type of router that can route the data within a network, but it is not able to route the data between the network. એક ફિક્સ રૂટ આપ્યો હોય એમાં જ એ ટ્રાન્સફર કરી શકે અને એક બહુ મોટા નેટવર્કમાં કોર રાઉટર ન ચાલે, ત્યાં વાયરલેસ રાઉટર જ ચાલશે. ઇટ ઇઝ કોમ્પ્યુટર કોમ્યુનિકેશન સિસ્ટમ ડિવાઇસ એન્ડ બેકબોન ઓફ નેટવર્ક્સ એઝ ઇટ હેલ્પ્સ ટુ લિંક ઓલ નેટવર્ક ડિવાઇસ. એ ખાલી નેટવર્ક ડિવાઇસને લિંક કરવા માટે જ યુઝ થાય છે, ત્યાંથી એ ડેટા ટ્રાન્સમિટ નહીં કરી શકે, ખાલી એ કનેક્શન માટે જ યુઝ થઈ શકે છે. દેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ જસ્ટ લાઇક અ હબ ઓર બ્રિજ. It is used by ISP and is also provide various type of fast and powerful data communication interface. Okay, એ ISP યુઝર ઇન્ટરનેટ સર્વિસ પ્રોવાઈડર જ ખાલી એનો યુઝ કરે છે. ઘર કે ઓફિસમાં કે ત્યાં આપણે વાયરલેસ રાઉટરનો જ યુઝ કરીએ છીએ. Next one is edge router. Edge router is a low capacity device that is placed at the boundary of network. It allows the internet network to connect with the external network, also called the access router. એને એક્સેસ રાઉટર પણ કહેવાનું છે અને એ લો કેપેસિટી છે, એટલે બહારનો જે નેટવર્કનો બાઉન્ડ્રીનો એરિયા છે ને ત્યાં એક નેટવર્કને બીજા નેટવર્ક સાથે કનેક્ટ કરવાનું છે એટલા પૂરતું જ ખાલી રાઉટરનો યુઝ થાય, તો એને એજ રાઉટર છે. સપોઝ કે મારો એક લેન જે છે, આપણે આગળનું જ ફિગર જોઈએ, લેન 1 અને લેન 2ની જે છે, આ લેન 1 અને લેન 2ને મારે કનેક્ટ કરવું છે, રાઈટ. તો એ લેનનો એરિયા જે છે એ એરિયામાં જે રાઉટર મેં મૂકેલું છે એ એરિયા, એક રાઉટર અહીંયા મૂકું, એક રાઉટર અહીંયા મૂક્યું, આ રાઉટર 2 અને આ રાઉટર 1, આ બેનું કનેક્શન્સ છે. એક રાઉટર નથી પણ એ રાઉટરની કેપેસિટી ઓછી છે મારી પાસે, તો એ જ રાઉટર છે. તો બે નેટવર્કમાં એ જ રાઉટર મૂકી અને આ બંનેના કનેક્શન માટે એ રાઉટરનો યુઝ થાય, તો કે એ જ આ નેટવર્કના પછી એ રાઉટર જે છે એ હબમાં કનેક્ટ થાય, તો એ જ રાઉટર છે કે જે રાઉટર છે એ એટ ધ બાઉન્ડ્રી ઓફ ધ લેનની જે બાઉન્ડ્રી હોય ત્યાં જ એનો યુઝ થાય છે. એટલે એને ખાલી એક્સેસ કરવા પૂરતું જ એનો યુઝ થાય છે, નેટવર્કમાં એન્ટર થવા પૂરતો જ એનો યુઝ થાય છે. ઇટ યુઝિસ એન એક્સટર્નલ BGP બાઉન્ડરી ગેટવે પ્રોટોકોલ ટુ પ્રોવાઈડ અ કનેક્ટિવિટી વિથ રિમોટ નેટવર્ક ઓવર ધ ઇન્ટરનેટ ઉપર એમાં BGP નેટવર્ક પ્રોટોકોલનો યુઝ થાય છે ઇન્ટરનેટને કનેક્ટ કરવા માટે. There are two types of edge routing networking: subscriber edge router and label edge router. Subscriber edge router belongs to end user organization and it works in a situation where it acts on a border device.
એક બહારની ડિવાઇસ હોય એને નેટવર્ક કનેક્શન પ્રોવાઈડ કરવા માટે, અને એ ઓર્ગેનાઇઝર્સ એટલે કે આપણે જે યુઝર્સ છે યુઝર્સના નેટવર્કમાં એના બહારની બાઉન્ડ્રીના જે ડિવાઇસ છે એ ડિવાઇસને કનેક્ટ કરવા માટે સબસ્ક્રાઇબર એજ રાઉટર. એન્ડ લેબલ એજ રાઉટર ઇઝ યુઝડ ઇન ધ બાઉન્ડ્રી ઓફ મલ્ટી પ્રોટોકોલ લેબલ સ્વિચિંગ નેટવર્ક. acts as a gateway between LAN, WAN or the ઇન્ટરનેટ માટે, WAN માટે એ બધાનું જ્યાં નેટવર્કનું એન્ટ્રન્સ હોય ત્યાં લેબલ એજ રાઉટર યુઝ થાય કે જે બે નેટવર્કને કનેક્ટ કરતું હોય ત્યાં. અને ઘણા બધા પ્રોટોકોલ, લેનના પ્રોટોકોલ જુદા છે, વેનના પ્રોટોકોલ જુદા છે, તો બેને કમ્બાઇન્ડ પ્રોટોકોલ યુઝ કરી શકે એવું જે રાઉટર છે એ રાઉટર જે છે એ લેબલ એજ રાઉટર છે. નાવ નેક્સ્ટ વન, ફોર્થ વન ઇઝ બ્રોડબેન્ડ રાઉટર. આ જે રાઉટર છે એ આપણા બધાના ઘરમાં હોય છે એ રાઉટર આર મેઇનલી યુઝ ટુ પ્રોવાઈડ હાઈ સ્પીડ ઇન્ટરનેટ એક્સેસ ટુ કમ્પ્યુટર્સની સ્પીડમાં ઇન્ટરનેટ ફાસ્ટ યુઝ કરવા માટે બ્રોડબેન્ડનો યુઝ થાય છે. ઇટ ઇઝ નીડેડ વેન યુ કનેક્ટ ટુ ઇન્ટરનેટ થ્રુ ફોન એન્ડ યુઝ વોઇસ ઓવર આઈપી ટેકનોલોજી, VoIP, વોઇસ ઓવર આઈપી ટેકનોલોજી. તો એ ટેકનોલોજીથી જો તમને ઇન્ટરનેટ પ્રોવાઈડ થતું હોય તો બ્રોડબેન્ડનો યુઝ થાય. જનરલી તમે ફોન ઉપર ફોન સાથે એટલે BSNLનું જો તમે ઇન્ટરનેટ યુઝ કરો તો તમને બ્રોડબેન્ડ રાઉટર મળે. ઓલ બ્રોડબેન્ડ રાઉટર્સ હેવ ધ ઓપ્શન ઓફ 3 or 4 ઇથરનેટ પોર્ટ ફોર કનેક્ટિંગ લેપટોપ, ડેસ્કટોપ એન્ડ સિસ્ટમ. એમાં બહુ લિમિટેડ જ પોર્ટ આપેલા હોય છે, જ્યારે પહેલાં વાયરલેસ રાઉટર હોય કે એજ રાઉટર હોય તો એમાં પોર્ટ વધારે હોય. બ્રોડબેન્ડ રાઉટર ઇઝ કન્ફિગર એન્ડ પ્રોવાઈડ બાય ISP, ઇન્ટરનેટ સર્વિસ પ્રોવાઈડર જે છે તમને જેણે તમને નેટ પ્રોવાઈડ કર્યું હોય એ જ તમને બ્રોડબેન્ડ રાઉટર પ્રોવાઈડ કરે. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ બ્રોડબેન્ડ મોડેમ, એને મોડેમ પણ કહેવાય. એસિમેટ્રિક ડિજિટલ સબસ્ક્રાઇબર લાઇન કે ADSL પણ અને DSL તરીકે પણ ઓળખાય છે. એટલે જનરલી જ્યારે BSNL સર્વિસ પ્રોવાઈડર તમને આપે છે મોડેમ, એ બ્રોડબેન્ડ મોડેમ છે. આપણે જનરલી એને મોડેમ કહીએ છીએ, પણ એ ખરેખર બ્રોડબેન્ડ રાઉટર છે કે જે IP એડ્રેસ ઉપર વર્ક કરે છે. ઓકે, નાવ બેનિફિટ્સ ઓફ રાઉટર. ફર્સ્ટ વન ઇઝ ધ સિક્યોરિટી. રાઉટરથી સૌથી વધારે સિક્યોરિટી મળે, કારણ કે રાઉટર છે એ IP એડ્રેસ ચૂઝ કરે છે અને રાઉટરને થી ઇન્ટરનેટ એક્સેસ કરવા માટે તમે પાસવર્ડ પ્રોટેક્શન રાખી શકો છો, એટલે તમારો રાઉટરનું ડેટા જે છે એ કોઈ બીજા યુઝ કરી ના શકે. રાઉટર પ્રોવાઇડ્સ ધ સિક્યોરિટી એઝ LAN વર્ક ઇન બ્રોડકાસ્ટ મોડ. The information is transmitted over the network and traverses the entire cable system. Although the data is available to each station, but the station which is specifically addressed reads the data. જેનું તમે ડેસ્ટિનેશન એડ્રેસ આપેલું છે એ જ ડેટા રીડ કરી શકે, બીજા કોઈ પોર્ટ છે, બીજા કોઈ ડેસ્ટિનેશન છે એ ડેટા રીડ નહીં કરી શકે. અને તમારું જે રાઉટરનો ડેટા છે, IP એડ્રેસ જે છે એ પણ એ ખાલી પાસવર્ડ પ્રોટેક્ટેડ ડિવાઇસ હશે એ જ ડિવાઇસ એની અંદર એડ થઈ શકશે, રાઈટ. એટલે એ ટોટલ સિક્યોરિટી કે જે તમે રિલાયેબલ પણ પ્રોપર છે, કારણ કે જેને તમે ડેટા આપવાનો છો, જે તમારું ડેસ્ટિનેશન છે એને જ ડેટા જશે અને બહુ જલ્દીથી ડેટા પહોંચી જશે. રિલાયેબિલિટી. રાઉટર પ્રોવાઇડ્સ રિલાયેબિલિટી ઇફ one network gets down when the server has stopped or there is a defect in cable, then the router services and the other network will not be affected, right. તમારું કોઈ પણ જે નેટવર્ક કનેક્શન્સ છે એમાં કોઈ પણ નોડ ખરાબ થઈ ગયો છે, કોઈ એક લેપટોપ ખરાબ થઈ ગયું છે, કોઈ એક કેબલ ખરાબ થઈ ગયું છે, કે કોઈ સર્વર જ આખું ડાઉન થઈ ગયું છે, તો એના સિવાયના જે નોડ છે, એના સિવાયના જે કોમ્પ્યુટર છે કે એના સિવાયની કોઈ ડિવાઇસ જે એની સાથે રાઉટર સાથે કનેક્ટેડ છે એને કોઈ અફેક્ટ થશે નહીં. The router separates the affected network, whereas the unaffected networks remains connected without interrupting the work and any data loss. બીજી કોઈ એની સાથે કનેક્ટેડ જે વર્કિંગ કન્ડિશનમાં ડિવાઇસ છે એ ડિવાઇસને કોઈ પણ ફેર પડશે નહીં. Then network range.
In networking cable, it is used to connect the device, but its length cannot exceed 1000 meter. નેટવર્કની રેન્જ જે છે 1000 મીટરથી વધારે ન હોવી જોઈએ જ્યારે તમે કેબલ કનેક્શન કરો છો. A router can overcome these limitations by performing the function of repeaters. રાઉટરમાં 1000 મીટરથી વધારે તમારે એ જ રાઉટરનો ડેટા વર્ક કરાવવો છે તો તમારે એ રાઉટરમાં વચ્ચે રિપીટર્સ મૂકી દો એટલે બીજા 1000 મીટર સુધી એ જ રાઉટર કામ કરી શકે. ધ ફિઝિકલ રેન્જ કેન બી એઝ પર ધ રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ અ પર્ટિક્યુલર ઇન્સ્ટોલેશન એઝ લોંગ એઝ રાઉટર ઇઝ ઇન્સ્ટોલ્ડ બિટવીન ધ મેક્સિમમ કેબલ રેન્જ એક્સીડ્સ. જેટલી વધારે કેબલ રેન્જ એટલે 1000 મીટર સુધી તમે કેબલ એક્સટેન્ડ કરી શકો છો. 1000 મીટરથી પણ વધારે જો એ જ રાઉટરનો યુઝ કરાવવો છે તો વચ્ચે એક રિપીટર મૂકી અને બીજા 1000 મીટર એડ કરાવી શકાય છે. તો દેટ ઇઝ ધ રેન્જ નેટવર્ક રેન્જ ઓફ ધ રાઉટર. નાઉ this is all about router. The next device is browser. Browser is third layer, another device. Browser is the device, the function is both bridge and router. BR, browser, BR for bridge and OUTR is router. Combination of bridge and router is called the browser. It can forward data between network servicing as bridge but can also route data to individual system within a network servicing as router. બ્રિજ શું કરે છે? એક નેટવર્કમાંથી બીજા નેટવર્કમાં ટ્રાન્સફર કરે છે, એનો ટ્રાન્સફર સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરે છે, ફોરવર્ડ કરવાનું કામ કરે છે અને એમાં જે બેસ્ટ પાથ છે આઈપી એડ્રેસ થ્રુ જે ડેસ્ટિનેશન છે એ જ ડેસ્ટિનેશન સુધી ડેટા પહોંચાડવાનું એ કામ છે એ રાઉટરનું છે. તો એ રાઉટરનું કામ પણ કરે છે. સિન્સ રાઉટર આર મોર કોમ્પ્લેક્સ દેન બ્રિજ, it is more likely for router than a bridge to function as browser. જે બ્રિજ જ છે એ જ રાઉટરનું કામ કરે તો દેટ is also known as a browser. Therefore browsers are also called bridging router. એટલે જ એ બ્રિજ છે એ જ રાઉટરનું કામ કરે છે, એમાં એક્સ્ટ્રા ફંક્શન્સ એડ કરવામાં આવે બ્રિજની અંદર તો બ્રિજ જ રાઉટર બની જાય તો એને બ્રિજિંગ રાઉટર કહેવાય અથવા તો બ્રાઉટર કહેવાય. Now function of router. A main purpose of bridge is to connect two separate networks. It simply forward the incoming packet from one network to another. બ્રિજનું કામ સિમ્પલ ફોરવર્ડ કરવાનું જ છે એક નેટવર્કમાંથી બીજા નેટવર્કમાં. જ્યારે રાઉટર ઓન ધ અધર હેન્ડ ઇઝ મોર એડવાન્સ સિન્સ ઇટ કેન રૂટ પેકેટ્સ એન્ડ ટુ સ્પેસિફિક સિસ્ટમ્સ કનેક્ટેડ ટુ ધ રાઉટર. જ્યારે રાઉટરનું કામ શું છે એ આખા પેકેટ જે છે એમાંથી આઈપી એડ્રેસ ચૂઝ કરી અને એનું સ્પેસિફિક જે નોડ છે એ નોડ સુધી એ ડેટા પહોંચાડે છે અને એ સ્પેસિફિક પાથ પણ એ ચૂઝ કરે છે. જ્યારે બ્રાઉટર કમ્બાઇન્સ ધીસ ટુ ફંક્શન્સ બાય રાઉટિંગ સમ ઇનકમિંગ ડેટા ટુ અ કરેક્ટ સિસ્ટમ્સ while forwarding other data to another network. જ્યારે એક નેટવર્કમાંથી બીજા નેટવર્કમાં ડેટા ફોરવર્ડ કરવાનો હોય ત્યારે બ્રાઉટર છે આ બે ફંક્શન કરશે, ઇનકમિંગ ડેટાને ચેક કરશે, એનું આઈપી એડ્રેસ જોશે અને એને પાસ પણ ફોરવર્ડ પણ કરશે અને એ ડેસ્ટિનેશન સુધી પહોંચાડશે અને કરેક્ટ સિસ્ટમ જે ડેસ્ટિનેશનની જે આઈપી એડ્રેસ જે હશે એ જ સિસ્ટમ સુધી એ પહોંચાડશે. ઇન અધર વર્ડ્સ ધ બ્રાઉટર ફંક્શન એઝ ધ ફિલ્ટર that lets some data into local network while in redirecting unrecognized data to another network. એ શું કરશે? ચેક કરશે ડેટાને, આ નેટવર્કનો ડેટા છે તો એ ડેટા છે એ નેટવર્ક ફર્સ્ટ નેટવર્કમાં મોકલશે અને બીજા નેટવર્કનો ડેટા હશે તો એને બીજા નેટવર્કમાં મોકલશે. એ જસ્ટ ફોરવર્ડ કરે તો બધા નેટવર્કમાં બધો ડેટા જતો રહે, પણ એ ચૂઝ કરીને મોકલે છે કે કયા નેટવર્કનો એ ડેટા છે એ પ્રમાણે આગળ ડેટા મોકલશે. તો દેટ ઇઝ ધ બેઝિક ફંક્શન ઓફ બ્રાઉટર. Browser is work as the both functions of router and bridge. Now third device is gateway. Gateway is a hardware device acts as a gate between two network. આપણે ઘરમાં જેમ એક ઘરમાંથી બીજા ઘરમાં પ્રવેશ કરવો હોય તો આપણો સૌથી પહેલાં બહારનો ગેટ હોય છે. એ ગેટમાં જ રિસ્ટ્રિક્ટેડ એરિયા હોય તો એ રિસ્ટ્રિક્ટેડ એરિયાની અંદર તમે એ રૂલને ફોલો કરો તો જ તમને આવવા દેશે, રાઈટ? તો દેટ ઇઝ અ ગેટવે. ઇટ મે બી અ રાઉટર
firewall, server or other device that enable traffic to flow in and out of the network. ટ્રાફિક કંટ્રોલિંગ માટે ગેટવેનો યુઝ થાય છે. ગેટવે તરીકે રાઉટર પણ હોઈ શકે, ફાયરવોલ પણ હોઈ શકે, સર્વર પણ હોઈ શકે, એવી કોઈ પણ ડિવાઇસને તમે ગેટવે તરીકે યુઝ કરી શકો છો. એટલે એ પર્ટિક્યુલરી આ એક જ ગેટવે છે એવું નહીં, તમે કોઈ પણ ડિવાઇસને એઝ એ ગેટવે તરીકે યુઝ કરી શકો છો. વાઇલ ગેટવે પ્રોટેક્ટ ધ નોડ્સ વિધિન નેટવર્ક ઇટ વર્ક એઝ અ નોડ. એ જ્યારે નેટવર્કમાં પ્રોટેક્શન માટે હોય છે, એઝ ગેટ પાસે જે નોડ હોય, જે કોમ્પ્યુટર મૂકેલું હોય એ જ કોમ્પ્યુટર એ સિક્યોરિટી માટે યુઝ થાય છે અને એ નેટવર્કને પ્રોટેક્ટ કરે છે. એટલે કે બીજા નેટવર્કમાંથી જે પહેલાં ડિવાઇસમાં આવશે ત્યારે એ ગેટવે જે છે એ કોમ્પ્યુટર છે એ ગેટવે તરીકે કામ કરશે, કારણ કે બહારમાંથી પહેલો ડિવાઇસ ત્યાં જ એન્ટર થાય છે, પહેલાં જ ડિવાઇસમાં ડેટા ત્યાં જ આવે છે, પછી એની સાથે બીજી કનેક્ટેડ ડિવાઇસમાંથી પાસ થશે. ધ ગેટવે નોડ ઇઝ કન્સિડર્ડ ટુ બી ઓન ધ એજ ઓફ ધ નેટવર્ક. નેટવર્કનો સૌથી પહેલો બહારનો જે નોડ છે એ એઝ ઓલ ડેટા મસ્ટ ફ્લો થ્રુ ધીસ become it before coming in or out going to the network. નેટવર્કમાંથી બહાર જવા માટે કે નેટવર્કની અંદર આવવા માટે ડેટા એ પહેલાં ત્યાંથી પાસ થવું જ પડે. હવે ઘરની બહાર એક જ ગેટ હોય તો એ ગેટમાંથી જ જવું પડે, બીજો કોઈ ગેટ છે જ નહીં તો એ એટલે ગેટવેમાંથી આપણે એજ મૂકેલું હોય, એ એજ ઉપરની જે ડિવાઇસ છે બધું ચેક કરીને ડેટા બહાર અંદર કે બહાર આવવા દે. ઇટ મે ઓલ્સો ટ્રાન્સલેટ ડેટા રિસીવિંગ ફ્રોમ આઉટસાઇડ નેટવર્ક્સ ઇનટુ અ ફોર્મેટ ઓર પ્રોટોકોલ રેકોગ્નાઇઝડ બાય ડિવાઇસ વિધિન ધ ઇન્ટરનલ નેટવર્ક. એમાં એ ગેટવેનું કામ શું છે તો કે એ પહેલાં તો જે ફોર્મેટમાં આખું નેટવર્ક વર્ક કરે છે એ ફોર્મેટમાં ડેટાને ટ્રાન્સલેટ કરશે, એટલે કે મોડ્યુલેટ ને ડિમોડ્યુલેટ કરશે, અને પ્રોટોકોલ એના જે સેટ કરેલા છે એ પ્રોટોકોલ પ્રમાણેનો એ ડેટા છે કે નહીં એ પણ ચેક કરશે અને પછી જ એ ઇન કે આઉટ થવા દેશે. Okay, now how does gateway used? A router is common type of gateway used in the network. Router છે એ ગેટવે તરીકે જ યુઝ થાય, ઇનકમિંગ અને આઉટગોઈંગ બે ડેટાને ચેક કરશે અને પછી જ મોકલશે. પ્રોટોકોલ ફોલો થાય છે કે નહીં, એટલે પાસવર્ડ તમે નાખશો તો જ ડેટા એન્ટર થવા દેશે, નહીં તો ડેટા એન્ટર નહીં થવા દે. રાઈટ. ઇટ અલાઉ કમ્પ્યુટર્સ વિધિન ધ લોકલ નેટવર્ક ટુ સેન્ડ એન્ડ રિસીવ ડેટા ઓવર ધ ઇન્ટરનેટ. જે રાઉટર સાથે કનેક્ટ થશે એના થ્રુ જ એ ડિવાઇસ છે એ ડેટા છે એ કનેક્ટ થઈ શકે. તમે રાઉટર વિધાઉટ રાઉટર યુઝ કરી શકો નહીં. એટલે રાઉટરમાં જે કાંઈ જે છે એ વસ્તુ જે છે એ ગેટવે થ્રુ વર્ક થશે. અ ફાયરવોલ ઇઝ અ મોર એડવાન્સ ટાઈપ ઓફ ગેટવે. ફાયરવોલ આપણે સેટ કરીએ છીએ આપણા કમ્પ્યુટરમાં, એટલે કે જે એજ ઉપર જે કોમ્પ્યુટર છે નેટવર્કમાં મોડેમ સાથે જે પહેલું કોમ્પ્યુટર કનેક્ટેડ હોય એ આપણું પહેલું કમ્પ્યુટર એ ફાયરવોલ એમાં સેટ કરેલી હોય. તો ફાયરવોલ ઇઝ વન ટાઈપ ઓફ ગેટવે વિચ ફિલ્ટર ઇનબાઉન્ડ એન્ડ આઉટબાઉન્ડ ટ્રાફિક, disallowing incoming data from suspicious or unauthorized sources. તમે ફાયરવોલમાં સેટ કરેલું હોય કે કઈ ટાઈપની સાઇટ છે એ જ ઓપન થઈ શકે ઇન્ટરનેટ ઉપરથી, તો એ જ ડેટા છે એ કોમ્પ્યુટરમાં આવે, એના સિવાયનો કોઈ પણ ડેટા ન આવે. તો દેટ ઇઝ ધ એડવાન્સ વર્ઝન ઓફ ધ ગેટવે. આપણે કોમ્પ્યુટરમાં આપણી લેબની અંદર ફાયરવોલ સેટ કરેલો જ છે કે ફાયરવોલ ઓન હોય એટલે જે વાયરસ હોય, જે વાયરસની સાઇટ છે, અનવોન્ટેડ સાઇટ છે એ સાઇટ છે ઓપન જ નહીં થાય. બીજી સોશિયલ મીડિયાની સાઇટ પણ આપણે ફાયરવોલ ઉપર ઓફ રાખી છે, એટલે તમે ફેસબુક કે એ કોઈ ઓપન ના કરી શકો. તો એ વસ્તુ જે છે એ એડવાન્સ વર્ઝન કે જે ઇનકમિંગ અને આઉટગોઈંગ બે વસ્તુ જે છે એને પ્રોટેક્ટ કરે છે. અ પ્રોક્સી સર્વર ઇઝ અનધર ટાઈપ ઓફ ગેટવે ધેટ યુઝિસ અ કોમ્બિનેશન ઓફ હાર્ડવેર એન્ડ સોફ્ટવેર ટુ ફિલ્ટર ટ્રાફિક બિટવીન ટુ નેટવર્ક. બેમાં ટ્રાફિક કંટ્રોલિંગ માટે પ્રોક્સી સર્વરનો યુઝ થાય છે કે જે અમુક ટાઈપના હાર્ડવેરને જ એની સાથે નેટવર્કમાં અટેચ કરવા દે, એ જે તમે પ્રોક્સી સર્વરમાં સેટ કરો એ, અને અમુક ટાઈપના સોફ્ટવેરને જ તમને ઇન્સ્ટોલ કરવા દે, બધાને ઇન્સ્ટોલ ન થવા દે. ઇન્સ્ટોલ કરે એ પહેલાં પરમિશન માગે. રાઈટ. તો દેટ ઇઝ ધ વન ટાઈપ ઓફ ગેટવે. For example, a proxy server may only allow local computer to access a list of
ઓથોરાઇઝડ વેબસાઇટ, જે તમે ઓથોરાઇઝ વેબસાઇટનું લિસ્ટ આપ્યું છે કે આટલી જ વેબસાઇટ ઓપન થવી જોઈએ નેટ ઉપરથી, એટલી જ એ ઓપન થવા દે, બીજી કોઈ ઓપન થવા ન દેવાય. અને આટલા જ યુઝર્સ છે આ નેટવર્કનો એક્સેસ કરી શકે, તો એ પણ તમને યુઝર આઈડી આપેલા છે એટલા જ લોકો તમે એક્સેસ કરી શકો છો, બીજા કોઈ એક્સેસ નથી કરી શકતા. તો દેટ ઇઝ ધ વન ટાઈપ ઓફ ગેટવે પ્રોક્સી સર્વર. Gateway is also the name of computer hardware company founded in United States in 1985. 1985માં ગેટવે નામની એક કંપની હતી, એટલે એના નામ ઉપરથી જ આખી ગેટવે પડી ગયું. ધ કંપની વોઝ એક્વાયર્ડ બાય એસર કંપની, એસરના કમ્પ્યુટર આવે જ છે અત્યારે, રાઈટ. એ કંપનીએ 2007માં આ ગેટવે છે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યા, બટ સ્ટીલ સેલ કમ્પ્યુટર અંડર ધ ગેટવે નેમ. અને અત્યારે કમ્પ્યુટર પણ પ્રોક્સી સર્વરના નામે કે ગેટવેના નામે એ સેલ થાય છે. Okay, so this one is all about layer 3 devices: router, browser and gateway. Okay, router is asked in exam for 5 marks, browser and gateway are asked for 2 or 3 marks. So prepare it very well. In next lecture I am going to explain you the one more layer 3 device, that is layer 3 switch and access point. Okay, so till that, thank you and bye bye.